ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी के भरा ने जिहड़े कि भाई अजमेर सिंह की जिहड़ी पंजाबी दे विच लिखी गई किताब शहीद जसवंत सिंह खालड़ा सोच शहादत सच संघर्ष ते शहादत जिहड़ी उन्हां दी पंजाबी दी किताब सी अज असीं उन्हां दी इंग्लिश दे विच साझे करनगे। शहीद सरदार जसवंत सिंह खालड़ा की 30वीं बरसी के संबंध में जुड़ बैठे गुरु प्यारे खालसा जी, आओ फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सरदार जसवंत सिंह खालड़ा की किताब बारे इत्थे समागम रखिया ते बुक लिखण के कारणों बारे हुक्म होया भी गल की जाए। मैं सरदार जसवंत सिंह खालड़ा दे जानी कि बचपन तो सब तो छोटा होने के कारण जिन्नियां भी उन्हां दियां गतिविधियां सी जां वो मुढ़ तो जो भी काम करते आए आ उन्हां दे नाल कुदरती तौर पर मेरा संबंध रहा। तो जदों वो सिख संघर्ष दे विच 1991 दे विच इंग्लैंड आए सी, उदों भी उत्थे साडे कोल ही आए सी। तां कुदरती जो भी वो चीज़ां जां जो भी उन्हां दी सोच सिख संघर्ष प्रति सी जां मनुखी अधिकारां प्रति सी जां लोकां ते हुंदे जुल्मां प्रति सी, भावें वो लिखतां दे राहीं लिखदे सीगे, भावें वो स्पीचां दे राहीं बोलदे सीगे, उन्हां नूं कुदरती तौर पर मैं सांभ के रखी गया। क्योंकि उदों इस चीज़ का तो नहीं सी पता भी उन्होंने शहादत का जाम पीना तो बाद दे विच किताब लिखनी आ। फिर जब उन्होंने 6 सितंबर 1995 नूं घरों चुक के लगातार 40 दिन उन्हां ते तशद्दद करके उन्होंने शहीद कर दिता जाता है, तो असीं 10 साल लगातार उन्हां दा केस लड़न दे सिलसिले दे विच रुझे रहे। उस तो बाद 10 सालों तो बाद कुछ साल बीतण ते जद मैं देखिया कि कुछ ही सालों बाद सरदार जसवंत सिंह खालड़ा की शख्सियत नूं कुछ वक्खो वक्खरे तरीकों के नाल पेश किया जान लग पिया। कुछ का अपने सियासी मफादां दे लई जां जिद्दां दी भी विचारधारा वाले लोग उन्हां नूं पेश करना चाहुंदे सी। ते पिछले समय दे विच भी ये चीज़ां सामने आईयां, भावें कि गदरी बाबियां दे संबंध विच उन्हां नूं कॉम्युनिस्ट कह के पेश किया गया, जां होरनां शहीदां दे भी इतिहास नूं बदलिया गया। तो मेरे मन दे विच ख्याल आया भी ये ना होवे कि आने वाले 25-30 सालों तक सरदार जसवंत सिंह खालड़ा की उस सारी सोच नूं बदल दिता जाए। तां मैं एक बार वो घर दे विच पईयां उन्हां दियां सारियां चीज़ां उन्हां दियां सारियां लिखतां दे विच दी लंघिया, तां किताब उस आधार दे उत्ते उन्हां दी सोच दे आधार दे उत्ते किताब लिखण लई सोचिया। सब तो वड्डी मुश्किल ये सीगी भी उस किताब नूं लिखे कौन, क्योंकि मैं लंबा समा उन्हां दे नाल विचरदिआं मैनूं पता सीगा कि साडे समाज अंदर जां सिख संघर्ष अंदर हाले एडी वड्डी पद्धर दे उत्ते ਸਾਹਿਤਕਾਰ जां लिखारी असीं मौजूदा संघर्ष के मुताबिक पैदा नहीं कर सके।
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 9ਵੀਂ ਕੁ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, 1984 ਦਾ ਅਨਚਿਤ ਵਿਆਹ ਕਹਿਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਲਾਹਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਭਾਈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ NSA ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਲੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਲੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਤੇ KP ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਫਰੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲਿਆਵੇਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡੈਪੂਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ OGC ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਵਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ WSO ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ WSO ਵੱਲੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਚੇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ WSO ਅਤੇ OGC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਨਵੇਂ ਖੁਜਾਰਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਚੇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ WSO ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਟਵਾ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਗਏ, MPਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ, ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। RCMP, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, CSIS, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਨਫਰਮਡ 3 ਕਤਲ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰॉ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਆ ਪਰਾਗ ਜੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰॉ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਡੋਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ, 3 ਕਤਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਹੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੱਪ ਕੇ NDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਪੀਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਕ ਅਪ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਸਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਵਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਫੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਗਾ ਨੇ, ਟਰਾਈਬਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਆ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੱਖ। ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3% ਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ MP ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮਪੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਈਰਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਲਓ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਸਿਗਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਜੋ ਇਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਮੰਤ ਗੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੋਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਆ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ ਪਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ, ਡਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਡਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਲੀਨ ਬੋਮੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀ। WSO ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ, KPS ਗਿੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਆ ਵਰਤਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹਜੇ ਚਾਲੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਉਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਪੂਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲਫਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਗੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ,
ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਮਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਲੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਨੀ ਪਾਪੂਲਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਬੜਾ ਜੈਨੂਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪਣੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ?
ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਸਟੇਟ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਕਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਖੁਦ ਉਸ ਕਾਜ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਲਾਟੀਆ ਜਾਂ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MP ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂ ਨੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ
ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਇੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੌਧਿਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਊ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਾ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ 1978 ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ 78 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 47 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਉਹ ਗੰਧਲ ਚੌਂਦ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ।
ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਬਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਸਤੀ ਨਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਗ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ 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 ਇੰਨੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਕਰੀਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ IAS ਅਫਸਰ, ਕਿੱਡੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਗੱਲ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਸਰਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ, ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੇਨਸ ਟੇਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਲੇਖ ਲਿਖਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਾਜ ਸੀ, ਗੰਧਲ ਚੌਂਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਸੀ।
ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਰੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 50, 60, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਓਨੀ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਢਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਗਾਅ, ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਰਤੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਟ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿਵਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜਗਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਸੀ। ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੂ? ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਤਨ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚਿੰਗ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹੋ ਉਹੀ ਜਗਾ ਸਕੂ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਤ ਉਹੀ ਜਗਾਊ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੀਵਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੀਵਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੂਜਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਤੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ IPL ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਬਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੈ
ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਧੜ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੜ ਲੂੰਗਾ ਮਾਈਕ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੜ ਲੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰੋਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੈਲੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਡਿਫਾਈਡ, ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਰੀਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਜੈਨੂਨ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਈਡੀਏ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਤੇ ਅਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੈਟਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਦੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਇਕ ਪੂਜ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਭਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਇਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫੋਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਇਕ ਪੂਜ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ, ਸਰਾਭੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਬੰਦਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਬੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਫ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਬਿੰਬ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗਏ, ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਸਰਬੰਸ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੌਜ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਲਾਚਾਰਗੀ, ਇੰਨੀ ਬੇਗੈਰਤੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਈਡੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿੰਬ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ। ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਲੜੇ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੰਬੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਹਜੇ? ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਂਝ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਫਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ, ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਆ, ਇੱਕ ਖਲਾ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ, ਪਰ ਟੁਗੈਦਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ? ਵੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਡਈ ਆ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜ ਜਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਕ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ। ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਸਟਮ ਨਵੇਂ ਵੀ ਉਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡੋਰਾ ਨੌਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਆਇਆ ਵੋਟਾਂ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਘਰੇ ਆਣ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਮੈਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਰਦ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਫਲੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ, ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, BBC ਵਾਲੇ ਸਲਾਓ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋਜਿਟ ਇਹ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਬਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਆਹ ਊਣਤਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿੰਬ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ 'ਚ ਪਤਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੀਮਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ 'ਤੇ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਬਕਾ MP, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੰਗਾਰਨਾ ਵੀ, ਲਲਕਾਰਨਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਚਤੰਨ ਚੋਣ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਨੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਸ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਹਲਕਾਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਲਕਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲੰਗੀ ਭੰਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੌਫਟ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਟਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂਗੇ? ਸੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜਨੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਹਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਰੋਮੈਂਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਮਾਈਕ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਂ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੜਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ TV 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਵਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਦਿਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਹਿਰ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ। 27 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 1980 ਅਤੇ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 200 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਦੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 127 ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਅਤੇ I'm pretty sure ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਐਟ ਅ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੀ ਲਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 95 ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਜੀਮ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਤਲ, ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਰਡਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਜੀਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੀ ਐਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਲੇਖ ਕਿਤੇ ਖਿਲਰੇ ਬਿਖਰੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੋਏ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ ਗੋਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਡੀਅנਸ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ, ਉਹ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। SGPC ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਗਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਦੀ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸੀ 1969 'ਚ, ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਪਰਦਾ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲਿੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ SGPC ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣੀ। ਵੈਸੇ ਬਣਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਢਾਹ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲੋ SGPC ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪੰਥ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਤਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਕੋਪ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਤਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂ, ਉਹ ਓਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁੱਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਊ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਸਮਰੱਥ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਕੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਦ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਲੀਬਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਂਝੀ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਐਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੀਏ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਆਹ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਰੀਝ ਸੀਗੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਈਵਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂ ਮੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਡੀਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅੱਗੇ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਿਤਾਬ ਅਗਲੀ ਕੋਈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਣਚਿਤ ਵਿਆਹ ਕਹਿਰ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡੀ ਪੇਨ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕੂ ਵੀ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਜਾੜ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਊ ਛਾਉਣੀ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਥੋਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੈਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾਇਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਯਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬਿੰਬ ਉੱਭਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਮੋਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵਜ਼ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਝੱਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਲਿਵ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੋੜ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਧਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਜ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਲਾਈਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋਈ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਫਿਰ? ਇਸ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਊ। ਲਹਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਸੰਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਸਿਰਜ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨੇੜ ਤੇੜ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਸੋ ਇਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅਪ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਪ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਕੋਲੈਕਟ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੁੰਜ ਯਾਦਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਖੜੋਤ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਭਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਖੌਜਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਪਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਲਿੰਕ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ ਨਾ, ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੰਦ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਢ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣਾ 1996 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚੀਤੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਜੇ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬਣ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਲਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਜੂ ਇਹਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੈਂਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਜ ਗਲਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਦੀ ਕਾਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਜ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ
ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟੂ ਇਹ ਖੜੋਤ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ, ਜਿਹਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਗੱਲ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹੀ ਕੀ ਲਿੰਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਖੋਜਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੈਪਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ 73 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਵਿਲੱਖਣ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਹ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1992 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਓ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਿਰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ WSO ਦੀ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ WSO ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਚੇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ OGC ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕਿ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਹੀ ਦੋ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਨਗੋਇੰਗ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਔਨਗੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਖਣਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ। ਭੈਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ PR ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਜੋਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਵਨ ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਚੇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਚੇਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Summer is here, and it's time to plan your style staycation with Bob's Discount Furniture, where you can find everyday low prices on the hottest styles. The comfiest Consumer Reports recommended mattresses, fast, friendly delivery, and flexible financing to fit your budget. Go to mybobs.com for details. So stock up and score everyday low prices, delivered on time all summer long at your nearest store or at mybobs.com. Oh, my Bob! Bob's Discount Furniture. मैं बिन गुर देखे नींद न आए। मैं बिन गुर देखे मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हो हर बिन दूजा अवर न जाना। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हो हर बिन दूजा अवर न जाना। कोई सजन संत मिले वड पागी मैं हर प्रभ प्यारा दस जियो मैं हर प्रभ प्यारा दस जियो मैं हर प्रभ प्यारा मैं बिन गुर देखे नींद न आए। गुर देखे नींद न आए। हो मन तन खोजी पाल पलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई।
ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਵਨ ਵਿਗਸੈ ਜੀਉ, ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਵਨ ਵਿਗਸੈ ਜੀਉ, ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਵਨ ਵਿਗਸੈ ਜੀਉ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ